آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے یہ ہسٹری آف ایجوکیشن کے حوالے سے آج ہم ڈسکس کریں گے۔ یعنی ایجوکیشن کی برِ صغیر کے اندر، سب کانٹیننٹ کے اندر اس کی تاریخ کیا ہے، اور اگر سب کانٹیننٹ سے ہم نکلیں تو یعنی اس سے پہلے جو ہمارے آباء و اجداد تھے، جیسے امام غزالی، ابن خلدون وغیرہ ہو گئے، ان کی ایجوکیشن کے متعلق کیا خدمات ہے، ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ دیکھیں ہم جو پہلے بات کرتے ہیں بر صغیر کے حوالے سے، سب کانٹیننٹ کے حوالے سے۔ سب کانٹیننٹ جو ہے، بر صغیر جو ہے، اس کے اندر آپ کو پتا ہے کہ مسلمانوں نے تقریباً 1000 سال یہاں پہ حکومت کی ہے، اور 1600 سے پہلے نا یہاں پہ پرتگالی اور اسپین کے لوگ تھے، وہ یہاں پہ یعنی دریا کے راستے، سمندر کے راستے حملہ آور ہوئے، اور جہاں پہ وہ قزاق کے طور پہ، اور یہاں پہ آ کے نا اپنا مطلب ایک ان کا کاروبار جیسے تھا۔ پھر 1600 کے اندر نا، 1600 کے ارد گرد جو ہے نا وہ ایسٹ انڈیا کمپنی، یعنی یہ اس کی تھی یو کے کی تھی، برطانیہ کی ایک کمپنی تھی، وہ یہاں پہ آئے۔ بیسیکلی وہ آئے تو یہاں پہ مثالوں کے لیے تھے، ان کے علاقے ٹھنڈے ہوتے تھے، اور یہ جو علاقہ بر صغیر کے رچ تھا فوڈ کے لحاظ سے، کہ جہاں پہ جو گرم مسالہ جسے ہم بولتے ہیں چیزیں ہوتی تھیں، اور جس سے ایک صحت کے لحاظ سے بھی اور فائدہ رہے، تو وہ وہاں پہ انہیں وہ چیز وہاں بڑی ایکسپینسو وہ ہوتی تھیں، اور وہ ان سے پرتگالیوں سے لڑتے لڑتے وہ یہاں پہ آئے، اور یہاں پہ انہوں نے آ کے اپنا جو ہے وہ کاروبار سٹیبل کیا اور تجارت کرنی شروع کی۔ جو ان کی پروڈکٹ تھی وہ یہاں پہ دیتے، اور اپنی پروڈکٹ یہاں سے چیزوں لے کے جاتے۔ لیکن چونکہ شاطر لوگ تھے، اور ایستا ایستا وہ یہاں پہ چیزوں کو سمجھتے ہوئے اور اپنے اپنا والیوم بڑھاتے گئے، اور چونکہ یہ روک ٹوک نہیں تھی کہ آپ اتنے کی تجارت کر سکتے ہیں، اتنی لمٹ یہ نہیں تھی۔ پھر جیسے آج کل بھی ہوتا ہے کہ آپ بیوروکریسی یا کسی کو دیکھیں نا، تو اگر آپ کون سے کام لینے ہیں تو آپ ان کو گفٹ وغیرہ دیتے ہیں، اور ان کی یعنی کسی کو دیکھیں کوئی بڑے بڑے کنٹریکٹر جو ہوتے ہیں نا، ان کو وہ دبئی میں آپ کو پلاٹ دے دیں گے، وہ آپ کو جو ہے وہ یو کے اندر آپ کو وہاں پہ آپ کو گھر دے دیں گے، لیکن یہاں پہ اپنے اس ملک کے اندر آپ سے کام لے لیں گے۔ وہاں بھی ایسے ہی تھا کہ وہ جو حکمران تھے ان کو تحفے تحائف دینا، ان کی خواہش جس طرح سمجھنا ان کو کہ یہ ان کی خواہشات پوری کرنا، اور ان کے قریب ہوتے گئے، اپنے بزنس کو ایکسٹینڈ کرتے گئے، اور ایک بڑی کمپنی بن گئے۔ اور جیسے ایک ٹھیکیدار ہوتا ہے نا، تو آہستہ آہستہ بڑھتے بڑھتے اور بہت سی گورنمنٹ کی اسکیموں کا بھی ہولڈر بن جاتا ہے، کہ بھائی یہ پل جب بھی بننا ہے، سڑک جب بھی بننی ہے، تو یہی کنٹریکٹر بنائے گئے۔ کچھ حالت ان کی بھی ایسے ہی تھی۔ تو یہ یعنی کہ آگے بڑھتے گئے، پھر انہوں نے نا سمجھا کہ ہمیں جو ہے نا یہاں پہ سیکیورٹی کی ضرورت ہے، تو ہمیں جو ہے وہ حکومت اجازت دے کہ ہم اپنی سیکیورٹی جو ہے وہ بندوبست کریں، ہمیں اس کے لائسنس دے ایک قسم کا۔ تو پراپر ان کو اجازت ملی، یہ کچھ سیکورٹی والے اپنے ساتھ ادھر یو کے سے لے کے آئے، کچھ یہاں پہ انہوں نے ارینج کیا، تو اپنے گرد گرد جو ہے نا وہ ایک حصار قائم کر دیا، اور یہاں پہ اپنے سیکورٹی کا سسٹم قائم کر دیا۔ پھر اس کو بڑھاتے بڑھاتے چونکہ گورنمنٹ کے بڑے قریب ہو گئے تھے، مغل بادشاہ جو تھے ان کے بڑے قریب ہو گئے تھے، ان کی خواہشیں پوری کرتے تھے، اور ادھر ان کو جو ہے وہ اس کے مقابلے میں مرات ملتی تھیں۔ تھوڑے منظم بھی تھے، تھوڑے چلاک بھی تھے، تھوڑے کام بہتر بھی کر لیتے تھے۔ پھر بڑھتے بڑھتے انہوں نے جو ہے وہ بعد میں ٹیکس کلیکشن تک آ گئے، کہ ہم ٹیکس بھی ہم کلیکٹ کر کے دیتے ہیں، تو گورنمنٹ کو ٹیکس کلیکشن کے اندر انہوں نے آسانی پیدا کی، اور تھوڑے پڑھے لکھے ہونے کی وجہ سے جو ہے وہ ان چیزوں کو تھوڑا ماڈرنزم کیا۔ اور جیسے ریل کا نظام ہے، جو جو یہ اسٹیم انجن کا جیسے زمانہ شروع ہوا نا، کوئلہ جیسے دریافت ہوا، انڈسٹریلسٹ جیسے شروع ہوا، تو چونکہ ایک بڑی آبادی پہلے جو ہے وہ ہاتھ سے کام کرتی اور بڑی محنت کرتی، تو اب چونکہ اسٹیم انجن آ گیا، فیکٹریاں لگنی شروع ہوئیں، اور برطانیہ نے اس سے پہلے جو ہے وہ تھوڑا جو ہے کامیابی کے ساتھ چیزوں کو ڈومینیٹ کیا۔ ایسے میں ان کا جو ہے وہ توتی بولنے لگا، اور چیزوں کا انحصار ان کے اوپر ہونے لگ گیا۔ خیر بہرحال جو ہے وہ ایستا ایستا جب یہ کہتے ہیں نا، جب پیسہ آ جائے تو پھر اس کے بعد انسان کی کوشش ہوتی ہے کہ وہ چاہتا ہے، پیسہ اس کے پاس آ گیا، دو چیزیں اور چاہتا ہے، کہ مجھے عورت ملنی چاہیے اور مجھے اقتدار ملنا چاہیے۔ تو اب یہ اقتدار کی طرف آنے لگے، اور انہوں نے جو ہے وہ چاہا کہ ہم کچھ علاقوں کے اوپر جو ہے وہ قبضہ کر لیں۔ جیسے 1757 کے اندر انہوں نے جنگ پلاسی جو ہے وہ لڑی، اور جس کے اندر انہوں نے جو ہے وہ شکست دی، مسلمانوں کو شکست دی، ٹھیک ہے، اور بنگال کے اوپر قبضہ کر لیا۔ پھر 1799 کے اندر جو ہے وہ ٹیپو سلطان جو ہے وہ اس کو انہوں نے ڈیفیٹ کی، شکست دی، ٹیپو سلطان شہید ہو گیا۔ اب چونکہ یہ نا ایک پورا بنگال جو ہے بنگلہ دیش جو آج یہ ایک ملک ہے بنگلہ دیش، یہ بھی سمجھ لیں آدھا بنگلہ دیش یہاں پہ ہے اور آدھا انڈیا کے اندر ہے۔
यानी ये पूरा मुल्क जो बांग्लादेश है इस वक्त, ये वाला आधा एक जो इस वक्त मुल्क है बंगाल, और आधा जो आज भी इंडिया के असम उड़ीसा इस तरह का, तो एक बड़े सूबा के ऊपर उन्होंने कब्जा कर लिया और यहाँ से टैक्स कलेक्शन और अपना एक निज़ाम इन्होंने यहाँ पे कायम कर लिया। अब चूंकि जो है वो इनकी एक बड़ा होड़ था, अपनी इनकी फौज थी, अपनी इनकी सिक्योरिटी थी, हुकूमत इनके बगैर चलती नहीं थी। मुगल हुक्मरान जो है वो इंतहाई कमज़ोर हो गए थे, नाम निहाद मुगल हुक्मरान थे, और लेकिन उसके जो बैक साइड पे सारी जो जो निज़ाम चल रहा था वो ये चला रहे थे। 1813 के अंदर ना जो मलका बरतानिया है, उसने कहा क्योंकि हम लोग यहाँ पे इतना कमा रहे हैं, इधर बर सगीर से इतना कमा रहे हैं, अब हमें यहाँ का एजुकेशन जो है उसको सपोर्ट करना चाहिए, यानी यहाँ के निज़ाम तालीम को हमें बदलना चाहिए और इस निज़ाम तालीम को हमें सपोर्ट करना चाहिए। तो उन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ईस्ट इंडिया कंपनी एक कंपनी थी, ये उस वक्त रियासत नहीं थी, यानी यूएस यूके की रियासत नहीं थी, यानी यूके हुकूमत खुद नहीं थी, लेकिन एक ईस्ट इंडिया कंपनी यहाँ से कमा के बहुत पैसा लेके जा रही थी और बहुत पैसा था इसके पास। तो मलका बरतानिया ने हुक्म दिया कि आप वहाँ पे जो है वो तालीम की इतना जो पैसा यहाँ से कमा रहे हैं, तो आप 1 लाख रुपए मुख्तस करें बर सगीर के लोगों की तालीम के लिए। 1 लाख उस वक्त बहुत बड़ी अमाउंट थी, बहुत बड़ी अमाउंट थी, ठीक है। आज उसे आप जो है वो 20 अरब 50 अरब भी कह सकते हैं। अच्छा, चार्ल्स ग्रांट जो था ना वो ऑफिसर था ईस्ट इंडिया कंपनी का, ठीक है। ये मैं थोड़ी सी तमहीद जो मैं बांध रहा हूँ, आपको समझ आ रही है मेरी बातों की? ज्यादा बोरियत वाली तो नहीं हो गई? फिर मैं टू द पॉइंट चलता हूँ अगर समझ नहीं आ रही तो। अच्छा, ईस्ट इंडिया जो कंपनी है ना, इसका जो था सरबराह था ये चार्ल्स ग्रांट था, जैसे कंपनी का सीईओ टाइप होता है। और इसने जो है वो चार्टर एक्ट दिया, ठीक है। चार्ल्स ग्रांट ने चार्टर एक्ट दिया जो को 1813 के अंदर दिया, जिसका पर्पज था कि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इंडिया के अंदर नाफिज किया जाए। उन्होंने अपनी चार्टर एक्ट की क्लॉज, जैसे होता है ना हमारा आर्टिकल, आइन का आर्टिकल फलां, तो क्लॉज 43 के अंदर उन्होंने लिखा कि 1 लाख रुपया जो है वो अपने सेपरेट करेंगे एजुकेशन के लिए। और ये 1 लाख रुपया कहाँ पे खर्च होगा? ये खर्च होगा द रिवाइवल एंड इम्प्रूवमेंट ऑफ वेस्टर्न लिटरेचर इन, जो यहाँ पे यानी जो हमारा लिटरेचर है, देखें, लिटरेचर जो होता है ना, ये भी किसी मुल्क की बड़ी असास होती है, बड़ी कीमती चीज होती है। हमारा क्या अपना उर्दू का लिटरेचर, जो उर्दू के बंदे आप में से कोई यहाँ पे अगर हो तो हमने तो उसको इतना इंतहाई डी वैल्यू कर दिया है। क्या हम कभी उर्दू का लिटरेचर पढ़ा है? क्या उर्दू के मुतालिक जो है हमें कुछ नहीं पता होता बरल। तो उन्होंने जो है वो अपना जो वेस्टर्न लिटरेचर था ना, उसको उन्होंने कहा कि उसको हमने यहाँ पे लेके आना और यहाँ पे नाफिज करना है। द एनकरेजमेंट ऑफ नेटिव नॉलेज, तो यहाँ के जो मकामी नॉलेज, देखिए आपने कहीं पे अपनी जड़ें जो है वो फैलानी हो ना, तो आपको कुछ उनकी भी माननी पड़ती है, यानी कुछ अपनी मनमानी और कुछ उनकी माननी। तो उन्होंने कहा कि यहाँ बड़े सगीर का जो नेटिव नॉलेज है, जो यहाँ पे लोग पहले पढ़ते हैं, उसको भी एनकरेज करेंगे, अपने वेस्टर्न नॉलेज को भी लेके आएंगे, और साइंस जो नॉलेज है साइंस को भी प्रमोट करेंगे, ठीक है। साइंटिफिक नॉलेज जो है, यानी मतलब इसका मतलब है कि एक बात वो मान रहे हैं यहाँ के लोगों की कि इनकी जो तलीमात है उनको भी आगे लेके चलेंगे। दो बातें अपनी कर रहे हैं कि साइंटिफिक नॉलेज को आगे बढ़ाएंगे और वेस्टर्न लिटरेचर को नॉलेज को आगे बढ़ाएंगे। अब इस चार्टर एक्ट का इफेक्ट क्या हुआ? एक तो ये कि इसका फायदा तो हमें एक ये हो गया कि पहली दफा यूके ने, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने पहली दफा जो है वो कहा कि एजुकेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी ईस्ट इंडिया कंपनी को लेनी चाहिए। एक अच्छी बात थी या बुरी बात थी जो भी है। फिर दूसरी बात जो है वो एजुकेशन टू पुअर मिडिल क्लास वाज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अपर क्लास, और उन्होंने ये कहा कि जो बड़े सगीर के गरीब लोग हैं इनकी तालीम की जिम्मेदारी अमीर लोगों की है। ये निज़ाम पहले भी ऐसे ही चल रहा था, ये कोई नई बात नहीं है। पहले भी बड़े सगीर के अंदर कोई प्रॉपर फीस का निज़ाम, तनख्वाहों का निज़ाम नहीं था, लेकिन जो बड़े बड़े लोग होते थे वो छोटे लोगों को तालीम देते थे, या जो कुछ डेरे होते थे या मदरसे होते थे और वो तालीम देते थे। तो यहाँ भी इनका जो अमीर लोग है ना, वो उन्हें चाहिए कि वो गरीबों को तालीम दें। द रिस्ट्रिक्शन ऑन मिशनरी मेंबर आर रिमूव, देखिए जो क्रिश्चियन है ना, ईसाई जो हैं, ये इनको बड़े सगीर के अंदर आने में, अपने दीन का प्रचार करने में बड़ी मुज़ाहमत का सामना, बहुत ज़्यादा मुज़ाहमत का सामना था। कि अपने यानी वो चाहते थे कि जो इनके तलीमी इदारे हैं मुसलमानों के, इनके अंदर एक एक ईसाई पादरी जो है वो होना चाहिए, और वो यहाँ के लोगों को जो है वो ईसाइयत की तबलीग कर सके, ये लोग हमारे मजहब के ऊपर जो है कन्वर्ट हों। लेकिन उनको बड़ी डिस्ट्रिक्शन के मुसलमान इसके खिलाफ बड़े एहतजाज करते और उनको बर्दाश्त न करते, और ये इनके लिए बड़ा मुश्किल हो गया था।
लेकिन जब तालीम का निज़ाम इन्होंने संभाल लिया तो इन्होंने पहला ये काम किया कि हर बहरी जहाज, यानी जो बड़े बड़े बेड़े होते थे, बहरी जहाज होते थे जो यूके से, ब्रिटिश से यहाँ आते थे बड़े सगीर में, हर के ऊपर उन्होंने एक एक पादरी मुकर्रर किया। और वो जो है वो जो भी यहाँ से उधर से आने वाला होता या यहाँ से उधर जाने वाला होता तो उसको प्रॉपर अपने मजहब की तबलीग करते और उनको उसमें लाने की कोशिश करते। और ग्रेजुअली डिक्रीज ईस्टर्न नॉलेज, जो मशरकी नॉलेज है इसको आहिस्ता आहिस्ता कम करते गए और जो मगरबी नॉलेज है उसको आहिस्ता आहिस्ता बढ़ाते गए। यानी इसकी इससे उनकी जो क्रिश्चियनिटी है वो इन्हांस हुई। जो ईसाइयत है, एक तो इन्हें आज़ादी मिल गई ईसाइयत की तबलीग करने में, और दूसरा इसके अंदर इजाफा हो गया। अच्छा देखें, इस वक्त जो मजाहिब है ना, मजाहिब वो दो बड़े मजाहिब, आपके तीन मजाहिब कह रहे हैं, एक मुसलमान है, एक हिंदू हैं, और तीसरे यहूदी हैं, जो अपनी तालीमात के ऊपर जो है वो व्यवस्था हैं, जो अपनी तालीमात के ऊपर अमल करते हैं। ईसाइयत जो मजहब है ये तकरीबन दुनिया के अंदर ख़त्म हो चुका हुआ है, इनकी अपनी अब कुछ भी बकाया नहीं रहा। और ये समझ लें ऐसे ही है कि जो असल एक दीन की रूह होती है ना, मतलब कोई भी मजहब है, जिस तरह जितनी भी पुरानी उनकी रवायात चल रही हैं, वो सभी की, ईसाइयत जो यहूदी हैं ये भी बड़े एक्सट्रीमिस्ट हैं, मुसलमान भी हैं, हिंदू भी बड़ी अपनी लेकिन ये जो है ना, ये ईसाइयत जो है वो अपनी मजहब के अंदर अब तो खैर ये खत्म हो चुके हैं। मतलब चाहे दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाई हैं, लेकिन ईसाई नहीं है, क्योंकि जो मजहब होता है ना, जो एक वो वाली चीज उनके अंदर असर नहीं है। खैर जो भी है तो अलग बहस है। अच्छा, इसके फायदे तो यही हो गए, कंपनी ने एजुकेशन के अंदर इंटरेस्ट शो किया, और यानी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई, एजुकेशन जो है वो रियासत की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई। 1 लाख रुपए उन्होंने अलोकेट किया। और ये यानी कि एजुकेशन के टर्निंग पॉइंट था कि वहाँ जो पहले एक निज़ाम था तालीम का, उस सब को तब्दील करके एक नए निज़ाम की बात होने लगी। और ये जो है वो, दिस इज द फाउंडेशन स्टेट ऑफ पॉलिसी ऑफ एजुकेशन की पॉलिसी के अंदर एक फाउंडेशन स्टेट था। यानी ये इसने बुनियाद रखी नए निज़ाम तालीम की। अच्छा, लेकिन जो 1 लाख रुपए इन्होंने 1813 के अंदर मुकर्रर किया था, टिल 1831, 20 साल गुजरने के बाद भी ये वो पैसा जो है ना खर्च ना कर सके। वो कैसे? वो इसलिए कि ये जो एजेंडा था ना 1813, ये कोई इतना वाज़े तौर पे लिखा हुआ नहीं था। यानी इसके अंदर एक तो ये नहीं था कि निज़ाम तालीम किस जबान के अंदर होगा, इधर के ये उर्दू के अंदर होगा, इंग्लिश के अंदर होगा, या किस यानी यहाँ पे मशरकी जो जबानें हैं उसके अंदर, या मगरबी जबान के अंदर होगा, ये नहीं थी। एक तो बात ठीक है। फिर उसके अंदर जो है वो दो तरह की मूवमेंट शुरू हो गई, एक इंग्लिशिस्ट थी और एक ओरिएंटलिस्ट थे। कुछ लोग कहते थे कि जो निज़ाम तालीम है वो अंग्रेजी के अंदर होगा तो हम ग्रांट देंगे, नहीं तो पैसा नहीं मिलेगा, यानी निज़ाम तालीम इंग्लिश के अंदर होना चाहिए। और दूसरे थे जो कहते थे कि निज़ाम तालीम मशरकी होना चाहिए। इनकी आपस के अंदर लड़ाइयाँ रहीं, ये दो फरीक बन गए। तो ये कुछ ज़्यादा ना, ये वाला 1813 को जो एक्ट है ना इम्प्लीमेंट ना हो सका। लेकिन इसके अंदर भी आपको एक बात बताऊं कि जैसे आप किताबों में पढ़ेंगे भी सही, कि ये हमारी बाद में आके आती हैं, नदवतुल उलमा हो गया, और इसके अलावा मौलाना मोहम्मद अली जौहर की हो गई, ये 1920 के अंदर बरल आती हैं, ये बाद में आती हैं। लेकिन ये जो तंजीमें थी, इन्होंने प्रॉपर कंप्रोमाइज करना शुरू किया, और ये प्रॉपर उनसे पैसे लेती थी। एक ही मूवमेंट ऐसी थी जो ब्रिटिश के, जिन्होंने पैसे नहीं लिए, जिन्होंने ब्रिटिश के साथ ताउन नहीं किया, वो मूवमेंट है देवबंद की। यानी उन्होंने ब्रिटिश के साथ जो है तावन नहीं किया, वो उन्होंने कोई उनसे पैसा नहीं लिया, और वो अपनी रवायात के ऊपर पके रहे, डटे रहे। उसके अलावा बाकी तमाम जो तंजीमें थी उस वक्त की, उन्होंने उनसे जो है वो जो कुछ ना कुछ जो है वो ले दे के मामला तय करते रहे। हाँ, इसमें वो उसकी भी हमीद की भी बात कर सकते हैं, फिर हमीद। अच्छा, 1831, अब 1835 आ गया। यानी बात कहाँ से शुरू हुई थी? 1813 के अंदर। तो अब 1835 आ गया, और ये बेंटिक रेजोल्यूशन जो जिसे बोलते हैं, या इसे मैकॉले रिपोर्ट भी बोलते हैं। 1800 जो है ना वो 1833 के अंदर लॉर्ड मैकॉले जो है ना वो इंडिया के अंदर आया, और इसको लॉर्ड बरिंग बरिंगटन क्या बोलते हैं, बम पंप बम किंगटन जो भी है। तो वो था 1833 के अंदर, ये इंडिया के अंदर आया। और विलियम बेंटिक जो था ना वो गवर्नर था। सार्जेंट रिपोर्ट तो 1944 है, उसको हम बात करेंगे बाद में। अभी तो हम बहुत इनिशियल चीज़ों के अंदर हैं, 1813 से 1835 चल रहे हैं। तो सार्जेंट रिपोर्ट हम बाद में जो है वो बात करेंगे। अच्छा जी, विलियम बेंटिक ये गवर्नर था 1835 के अंदर। 1828 से 1835 तक ये इंडिया का जो है वो गवर्नर जनरल रहा। ठीक है, गवर्नर जनरल से मुराद जैसे ही है, जैसे कोई सदर नहीं होता, कोई सरबराह नहीं होता। यानी ईस्ट इंडिया चौकी अब यहाँ पे आल इन आल चल रही थी, और वो अपने जो है ना वो पहले वायसराय मुकर्रर करती थी, फिर बाद में इन्होंने एक गवर्नर मुकर्रर करने शुरू कर दिए कि जो इस पूरे बरसगीर के ऊपर यानी उनकी तरफ से पावर लेके आता था।
बेंटिक रेजोल्यूशन जो है वो 7 मार्च 1835 के अंदर पास हुई थी। ये ही केम टू इंडिया एज ए सुप्रीम काउंसिल मेंबर एंड पब्लिक इंस्ट्रक्शन सेक्रेटरी। ये जो बेंटिक था ये यहाँ पे सुप्रीम काउंसिल मेंबर और पब्लिक इंस्ट्रक्शन सेक्रेटरी के तौर पे आया। बल्कि ये लॉर्ड मैकॉले था, ठीक है, यहाँ पे ये लॉर्ड मैकॉले एज ए सुप्रीम काउंसिल मेंबर और पब्लिक इंस्ट्रक्शन सेक्रेटरी के तौर पे आया। बेंटिक जो था वो एग्जेक्टिव मेंबर था सुप्रीम काउंसिल का, ठीक है, यानी कि एग्जैक्ट सबसे बड़ा, जैसे कि वो गवर्नर था ना, एक बड़ा ओहदा था, तो वो एग्जेक्टिव मेंबर था, और जो उसका वैसे मेंबर था, काउंसिल का मेंबर, पब्लिक इंस्ट्रक्शन सेक्रेटरी जो था, वो लॉर्ड मेकाले था। बेंटिक डोंट वांट टू एलोकेट मनी टू इंडियन एजुकेशन सिस्टम, सो ही कंसल्ट मैकॉले फॉर दिस। अब चूंकि वो जो 1 लाख रुपया जिसको तकसीम करना था लोगों के अंदर, अब ये बेंटिक तकसीम नहीं करना चाहता था, ये इसे मौत पड़ती थी कि पैसा हम इनको क्यों दें। तो इसके लिए उसने जो लॉर्ड मैकॉले जो उसका मेंबर था कौंसल का, उससे उसने मशवरा किया। अच्छा, उसने कहा कि ठीक है हम पैसे देते हैं, लेकिन कुछ चीज़ों को हमें इससे पहले इम्प्लीमेंट करना होगा। क्या? ही रिकमेंड टू क्लोज द ग्रांट ईस्टर्न नॉलेज इंस्टीट्यूट। वो तमाम इदारे जहाँ पे मशरकी उलूम पढ़ाए जाते हैं, मशरकी उलूम से मुराद क्या है, ये कुरान और हदीस हो गया, या जो यहाँ की तालीमात थी, जो हज़ारों सालों से पढ़ाई जा रही थी, वो वाली जो है यहाँ पे नहीं पढ़ाई जाएंगी। एक बात याद रख ले, हम जब बहस करने बैठते हैं, हर एक अपना एक्सपोजर होता है जो उसने रीड किया। जो मेरा मुताले के नज़दीक बर सग़ीर के अंदर जो पहले निज़ाम तालीम था, तो बेस्ट निज़ाम तालीम था। यानी लोग स्किल सीख के उसको, जैसे होता है किसी ने दातरी बनाने का तरीका सीखा है, किसी ने नाइफ बनाने का तरीका सीखा है, तो फौरी उसको सीखने के बाद किसी गुरु से, किसी उस्ताद से, वो अलग अपने इलाके में जाता और वहाँ वो चीज़ बना के। आप देखिए ताजमहल किसने बनाया था? क्या अंग्रेज़ों ने आके बनाया था? यहीं के बर सग़ीर के लोगों ने बनाया था ना। और दुनिया का आज भी अजूबा है। और वहाँ आज भी जो जिस तरह के शाही किला है, जिस तरह के किले बनाए गए, जिस तरह की बड़ी बड़ी जो है वो इमारतें उस दौर की बनाई गई, और ऐसी इमारतें कि आज भी अगर आज के सारे साइंसदान भी, वो मतलब जो बड़े आर्किटेक्चर है ना, वो मिल बैठे तो उस तरह का बना नहीं सकते। यानी उस तरह की इतने कम टाइम के अंदर इतने जो है वो उनकी हिम्मत नहीं कि इस तरह बना सके, जिस तरह की बिल्डिंग सारा कुछ। और लोग वहाँ उस टाइम के अंदर बड़े खुशहाल थे। लोग बड़े खुशहाल थे, यहाँ पे गुर्बत नहीं थी, और हर कोई पढ़ा लिखा था। ये तो बाद में उन्हीं की रिपोर्टें जो है वो मुख्तलिफ आई, जिसमें उन्होंने कहा कि हर जो है वो 1 लाख की आबादी के लिए इतने स्कूल थे। और हर मतलब बाद में उन्होंने इस चीज़ का जो है खुद उनकी अपनी किताबों या बेसिकली तो एजुकेशन सिस्टम यहाँ का ख़राब करने आए थे ना। तो ये तो जो यहाँ पे चाहते थे, आगे बात हम इसकी करते हैं, कि लॉर्ड मैकॉले कहता था कि हमें यहाँ बर सगीर से सिर्फ क्लर्क चाहिए, हमारे अफिसर हमारे होंगे, थिंक टैंक हमारे होंगे, बड़े लीडर हमारे होंगे। यहाँ के लोगों को हमें सिर्फ ऐसी तालीम देनी है कि हमें क्लर्क चाहिए। और आज आप देख लें, हमारा निज़ाम तालीम जो है सिवाय क्लर्क पैदा करने के कुछ भी नहीं करता। आप बीए एमए कर लें, आप जो भी डिग्री कर लें, आप एक क्लर्क बन सकते हैं। यानी आपके अंदर ये सलाहियतें तो शायद पैदा हो जाएगी, लेकिन जो लीडरशिप वाली सलाहियतें हैं, यानी आज हमारे पास अच्छे खासे स्किल वाले लोग हैं ना, तो वो जॉब कर रहे होते हैं। जब उनसे कहा जाए कि यार अपना काम शुरू कर दो, उनके अंदर गट्स ही नहीं होते। वो कहते नहीं यार, जो तनख्वाह लगी हुई है यार, तो मैं अपना करूंगा तो फिर पता नहीं क्या बनेगा और क्या मुझसे होगा कि नहीं होगा। तो इट मीन कि वो चाहता है कलर। और आज निज़ाम तालीम हमें सिर्फ कलर ही दे रहा है, हम कोई साइंटिस्ट प्रोड्यूस नहीं कर रहे हैं, हम बड़े कोई इंटरप्रेन्योर प्रोड्यूस नहीं कर रहे, बड़े थिंक टैंक हम प्रोड्यूस नहीं कर रहे। मैकॉले वांट डोंट नीड मास एजुकेशन, ओनली लिटिल क्लासेस हैं। वो कहता हर बंदे को तालीम देने की जरूरत कोई नहीं है, बस थोड़े लोग भी तालीम हासिल कर लेते काफ़ी हैं। यूरोपियन लिटरेचर, साइंस, इंग्लिश, इसको प्रमोट करने की बात करते थे। और वही ओरिएंटल जो नॉलेज है उनको फंड नहीं देना। एम्स एंड टाइप्स ऑफ एजुकेशन और गवर्नमेंट डिसाइड। एजुकेशन क्या होगी, एजुकेशन की टाइप क्या होगी, ये गवर्नमेंट डिसाइड करेगी, लोग खुद से डिसाइड नहीं करेंगे। बेंटक रेजोल्यूशन के एजेंडे के अंदर ये था, एक तो जो तालीम है वो इंग्लिश के अंदर होगी, लिटरेचर जो है वो इसको नाफिज किया जाएगा, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा, अपना लिटरेचर यहाँ पे पढ़ाया जाएगा। इंडियन स्कॉलर वाज डिफाइंड। हम डिफाइन करेंगे कि कौन इंडिया का स्कॉलर है, मतलब कौन इदारों के अंदर पढ़ा सकता है, कौन तालीम दे सकता है, जो मगरबी अलूम से जो है वो अहल होगा। जैसे हम कहते हैं कि सैयद अहमद खान एक बहुत बड़ी फिल्म थी, ठीक है, बहरहाल हर एक आपने जो पढ़ा या आप जैसे समझती हैं आपकी मर्जी है। तो अब ऐसे लोग जिनको सर के खिताब मिले, और जिनको जो जो उनके नॉलेज जिन्होंने लिए, जो उनकी यूनिवर्सिटियों में पढ़ के आए, तो स्कॉलर डिफाइन करने का हक सिर्फ इन्हीं का था। और कोई लोकल कोई बंदा किसी को डिफाइन नहीं कर सकता था कि फलां स्कॉलर होगा। इसी तरह जो ओरिएंट स्कूल थे उनको बंद करने की बात की गई, और उनको यानी ग्रांट में दी जाए या बहुत कम दी जाए।
یہ مدر لینگویج کے خلاف تھے، انگلش کے اندر کہتے تھے فلٹریشن تھیوری، فلٹریشن تھیوری کہتے تھے کہ جو وہی بات ہے کہ ماس ایجوکیشن کے خلاف تھے، یعنی تمام لوگوں کا تعلیم حاصل کرنا ضروری نہیں، چند لوگ یا اپر کلاس کے لوگ ہیں انہیں کو وہ تعلیم حاصل کر لے وہی کافی ہے، ہر ایک کو تعلیم دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں جو اپر کلاس ہے یہ بعد میں اپنے جو لوور لوگ ہیں ان کو تعلیم دینا چاہے تو دے دیں، یہ بات کرتے ہیں۔ تو اس کے علاوہ اس لارڈ میکولے کا ایک بات تھی جو اس کا مقولہ تھا، وہ کہتا تھا کہ our aim is to form a class of person Indian in blood، ہم اس انڈیا کے اندر ایسے ایسے لوگوں کو پیدا کرنا بنانا چاہتے ہیں کہ وہ ان کا خون اور رنگ جو ہے وہ تو انڈین ہو، لیکن ان کا جو ٹیسٹ ہو وہ انگلش ہو، ان کی اوپینین یعنی وہ رائے انگلش دیں، ان کا مورال جو اخلاقیات ہیں وہ انگریزوں والی ہوں، ان کا انٹلیکٹ انگریز، یعنی وہ کہتا ہے کہ یہ شکل سے یا خون سے تو انڈین ہوں لیکن یہ ہمارے جیسے دکھنا چاہیے، جیسے آج بھی ایسے ہی ہے۔ ہم اپنی روایت دیکھیں دیکھیں ہمارے اپنے کپڑے پہن کے ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، ان کا لباس پہن کے ہمیں پراؤڈ ہوتا ہے، اپنی مسلمانوں کی شکل بنا کے ہمیں شرمندگی ہوتی ہے، ان کی جیسے شکل بنا کے ہم پراؤڈ فیل کر رہے ہوتے ہیں، انہی کے کھانے کھانا ہمیں اچھا لگتا ہے، انہی کے مطابق جو ان کا لٹریچر پڑھنا ہمیں اچھا لگتا ہے، ان کی مثالیں دینا اچھا لگتا ہے، وہ ہمارے آئیڈیلائز ہم ان کو کرتے ہیں۔ تو یہ والی بات لارڈ میکولے نے کی تھی اور اس کے اوپر ہم عمل پیرا ہیں۔ لارڈ میکالے کی بھی سمجھ آ گئی سب کو کہ لارڈ میکالے میں کیا تھا اور اس میں چارٹر 1813 کے اندر کیا تھا؟ کلیئر ہے سب کو؟ اس کے بعد ہے وڈ ڈسپیچ 1854 کے اندر، چارلس وڈ ڈسپیچ 1854۔ اچھا یہ چونکہ دیکھیں پہلے تو 1840 گرانٹ آ گیا، پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ میکالے آ گیا۔ ہم کیوں فالو کر رہے ہیں؟ بس ہم نے ان کو آئیڈیلائز کر لیا ہے، وہ انہوں نے ہم سے اتنا پیسہ لوٹا ہے، اتنا پیسہ لوٹا ہے کہ وہ ہم سے 100 سال آگے چل رہے ہیں ترقی کے اندر، اور ہم جو ہے ہمیں بھکاری بنا کے ہمیں گھسا پٹا نظام تعلیم دے کے چلے گئے، اور ہم ان کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی وہاں کتنی سہولیات ہیں اور وہاں کیا ہے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے اور ہم بھوکے ننگے ہیں، ہمارے پاس کوئی قانون نہیں کیا نہیں۔ اور جہاں جہاں جو برٹش کی کالونیاں تھی نا، بہت سی اس کے اوپر بات ہو سکتی ہیں، برٹش نے جہاں جہاں حکومت کی ہے نا، برٹش نے وہاں سسٹم نہیں دیا، برٹش نے وہاں پہ لوگوں کو جو ہے وہ جیسے کہتے ہیں نا بھیڑ بکریاں بنا کے وہاں پہ لوگوں سے کام لیا ہے، انہوں نے وہاں پہ سسٹم نہیں دیا۔ تو ہم برٹش کی کالونی رہے ہیں بڑے 100 سال، 200 150 سال 150 سال تک کالونی ان کی رہے ہیں، تو ہمارے اندر وہ چیزیں ان کی رچ بس گئیں اور ہمارا کوئی سسٹم نہیں تھا، اور آج بھی ہم جو ہے وہ دھکے کھا رہے ہیں، اور وہ ایک پڑھ لکھ یا جیسے آگے نکل گیا ہم ان کو آئیڈیلائز کر رہے ہیں۔ پھر بھی دیکھ لیں آج بھی ان کا نظام، یعنی آپ دیکھیں کہ یہ بڑے قانون کے پاسدار بنتے ہیں سارا کچھ، لیکن جب یہاں سے 800 ارب کے اندر ایک خاندان جاتا ہے اور وہاں سے محل تعمیر کر لیتا ہے، ہمارے پاس حق نہیں ہے کہ ہم کوئی ایک سوال ان کی حکومت سے کر سکیں کہ یہ چوری کا پیسہ آپ کے ملک کے اندر آیا، آپ ہمارے ملک واپس کر دیں، نہیں یہ تو اس کو پروٹیکشن دیتے ہیں، یعنی یہ تو چوری کا پیسہ آپ ان ملکوں سے، آپ یقین مانیں کہ جو ہمارے بڑے بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں، جو بڑے فار ایگزامپل کوئی ایسی سکیم ہے جو 20 ارب کی 50 ارب کی سکیم ہے، اور وہ سکیم جو دینے والے حکمران ہیں نا، آپ ذرا ان کو دیکھیے گا کہ وہ ایسی کمپنی کو ٹھوکا دیں گے اور وہ کمپنی ان کو وہاں پہ 3 ارب کا وہاں پہ اپنا محل یا پراپرٹی یا وہاں پہ لے لیں گے، اور 7 ارب کی 7 ارب بھی مل جائیں 10 ارب میں بڑی بات ہے، وہ باقی یہاں پہ لگ رہا ہوگا۔ تو یہ مطلب کہ اب دیکھیں دبئی ہے، یہ دنیا کی عیاشی کا ایک اڈا ہے، ٹھیک ہے سارے لوگ، خیر اس کو چھوڑیں، اب اس کے کیا حوالے سے بات کریں، لیکن ہم اپنی روایات سے بالکل ہٹ چکے ہوئے ہیں، لیکن پھر بھی الحمدللہ کہ دنیا میں جو سب سے زیادہ دیندار ملک ہے نا وہ پاکستان ہے، بے ایمان ہم صحیح، ہم میں ساری خرافات صحیح، خزانہ جہاں ہوتا ہے شیطان وہیں چھپتا ہے، ہم میں بہت سی خامیاں ہیں، لیکن اس کے باوجود آپ دنیا میں کہیں بھی چلے جائیں، سعودی عرب میں دیکھ لیں، دبئی میں دیکھ لیں، اور اسلامی ممالک جتنے یہ آپ کے مراکش تک جتنے بھی اسلامی ممالک ہیں جا کے دیکھ لیں، وہ ٹوٹلی یورپین کو فالو کر رہے ہیں، ان کی بندرگاہیں دیکھ لیں، ان کے سی جو ہے نا وہ دیکھ لیں، مطلب وہ بالکل ہی ایک مسلمانوں کی تعلیم سے ہٹ چکے ہوئے ہیں، اور ہم الحمدللہ اپنی فیملی سب سے بڑی ہوتی ہے خاندانی روایات، ہمارے ہاں آج بھی شادیاں ہوتی ہیں، ہمارے ہاں آج بھی جو ہے وہ بچے پیدا کرنا اور ان کی تعلیم تربیت کرنا اور اپنے والدین کی کیئر کرنا، یہ ہم نے اپنی روایات باقی رکھی ہوئی ہیں، اور ہمارے اندر کچھ چیزیں اپنی جو ہے وہ ٹریڈیشنل باقی ہیں۔ جب اس دن یہ چیزیں چلی گئیں، جس دن یہ ہوگا کہ ایک لڑکی جو ہے وہ اب بھی ایسے ایلیٹ فیملیز میں ہو رہا ہے
کہ وہ اپنے کسی کے ساتھ جاتی ہے اور رات گزارتی ہیں، تو وہ ایک فخر ہوتا ہے ان کا کہ وہ اپنے آپ کو انڈرسٹینڈ کر رہے ہیں، تو انہیں حق ہے۔ جب یہ اس طرح کی چیزیں آئیں گی، جب حق حلال حلال کی تمیز نہیں رہے گی، خاندانی نظام ٹوٹ جائے گا، والدین کی قدر نہیں ہوگی، تو پھر ہمارے پاس بھی کچھ نہیں بچے گا۔ تو یہ کچھ چیزیں ہمارے پاس بچی ہوئی ہیں، اور آج ہم کہتے ہیں کہ ہم دیندار ہیں، لیکن جب ہم حرام کے اوپر پورا لگ جائیں گے تو ہمارے اندر یہ چیزیں بھی باقی نہیں رہیں گی۔ اچھا خیر، 1854 کے اندر ووڈ ڈسپیچ آ گیا اب اس سے۔ اب ووڈ ڈسپیچ کو نا میگنا کارٹا آف انگلش ایجوکیشن بھی انگلش انڈین ایجوکیشن بھی کہتے ہیں۔ میگنا کارٹا سے کیا مراد ہے؟ 1213، یہ 1215 کے اندر نا نیپولین بوناپارٹ تھا، اور اس وقت نا غلاموں کی ایک تحریک چلی تھی، اور ان کو نا رائٹس دیے گئے تھے کہ آپ یہ کہتے ہیں، بڑی ایک تحریک چلی تھی، اور اس کو نا میگنا کارٹا آف چارٹر کہا جاتا ہے، ہومن چارٹر کہا جاتا ہے اسے۔ تو یہ پلان بھی نا یہاں پہ نہیں، اس کے اندر بڑی ڈیٹیل کے اندر جو ہے وہ گفتگو ہوئی تھی تعلیم کے حوالے سے، یعنی اب جو ہمارا پہلے والے نا 1813، وہاں بھی بہت سی چیزیں ایمبیگوس تھیں کہ نظام تعلیم کون سا ہونا چاہیے، انگلش ہونا چاہیے، اردو ہونا چاہیے، کچھ فائنل نہیں تھا۔ جو اس کے بعد یہ آیا نا لارڈ میکالے، یہ بہت ایکسٹریمسٹ تھا۔ یہ تو کہتا تھا کہ آپ کی جو ہماری ایک جو شیلف ہے نا، الماری جو ہے انگلش لٹریچر کی، وہ یہاں کی 1000 کتابوں سے جو لائبریریاں بھری پڑی ہیں نا، ان کی ہمارے لٹریچر سے کوئی ویلیو نہیں ہے، کہ ایکسٹریمسٹ تھا، پورا کرسچن تھا، اور وہ کوئی بات سنتا ہی نہیں تھا۔ تو لیکن اس کے اندر بڑی ایمبیگوٹی اور بہت زیادہ ایکسٹریمزم تھا۔ یہ چارلس ووڈ ڈسپیچ جو ہے، جو یہ والا، یہ تھوڑا ایک ڈیٹیل پلان تھا، اور اس نے تمام چیزوں کو کور کیا۔ دے فوکس ماس ایجوکیشن، انہوں نے کہا کہ تمام لوگوں کو تعلیم دینی چاہیے۔ فلٹریشن تھیوری کو ابالش کیا، کہ چند لوگوں کو تعلیم دینا، یا اپر کلاس کو تعلیم دینا اور لوور کلاس کو تعلیم نہ دینا، اس کو اس نے ابالش کیا، ختم کیا، اور اس نے کہا کہ ماس ایجوکیشن ہونی چاہیے۔ اس وقت لارڈ ڈلہوسی جو تھا وہ گورنر جنرل تھا، اس وقت تھا۔ انہوں نے 3 ٹائر سسٹم آف ایجوکیشن کی بات کی تھی۔ 3 ٹائر سے مراد ہے ایلیمنٹری ایجوکیشن، سیکنڈری اینڈ ہائر ایجوکیشن۔ پہلی سے لے کے 8ویں کلاس جسے ایلیمنٹری ایجوکیشن کہتے ہیں۔ ان ورناکولر لینگویج، یعنی یہ اپنی مقامی لینگویج کے اندر جو ہے تعلیم دی جائے گی۔ سیکنڈری انگلش جو ہے وہ کیا ہوگا کہ تھرو انگلش اینڈ انڈین لینگویج کے اندر سیکنڈری جو ایجوکیشن ہے، جو ہماری جیسے میٹرک ہے، یہ انگلش اور انڈین لینگویج کے اندر ہوگی۔ ہائر ایجوکیشن جو ہے وہ انگلش کے اندر ہوگی۔ اب اس کے کوئی 10 پوائنٹس تھے، 10 چیزوں کے اوپر انہوں نے تذکرہ کیا تھا، جن کے اندر پہلی چیز یہ ہے کہ ایسٹ انڈیا کمپنی ایکسیپٹڈ دیٹ ایجوکیشن آف انڈین از دیئر۔ پہلی بات انہوں نے تسلیم کیا، کہ یہ والی بات انہوں نے پہلے بھی کی تھی، 1813 والے میں بھی کی تھی، کہ ایجوکیشن جو ہے وہ ایسٹ انڈیا کمپنی کی رسپانسبلٹی ہے۔ دوسرا انہوں نے نا DPI بنائے تھے، ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن، ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن۔ اب اس کا کام یہ تھا کہ یہ نا مختلف ادارے جن کو یہ گرانٹ دیتے تھے نا، ان کو جا کے چیک کرتے تھے کہ کیا ان کے اندر وہی نصاب پڑھایا جا رہا ہے جو ہم نے وہاں پہ نافذ کیا ہے، کیا وہاں پہ اسی طرح کی تعلیمات دی جا رہی ہیں، اسی طرح کا کریکولم، اسی طرح کے اساتذہ ہیں جیسا ہم چاہتے ہیں۔ تو جو ایسے ان کے کرائٹیریا کے اوپر پورا اترتے، ان کو یہ گرانٹیں دیتے تھے، ان کو یہ پیسہ دیتے تھے، اور اس کے لیے انہوں نے، یعنی ان اداروں کو چیک کرنے کے لیے انہوں نے یہ پروونشل بورڈ آف کنٹرول آف ایجوکیشن کو ختم کر کے انہوں نے ڈائریکٹر پبلک انسٹرکشن کا ادارہ بنایا، اور یہ 1862 کے اندر جو ہے وہ بنا تھا۔ پھر انہوں نے اس کے علاوہ کہا کہ ہم لندن پلان کے تحت، لندن کی تحت ہم 3 یونیورسٹیاں یہاں پہ بنائیں گے، مدراس، کلکتہ اور بمبئی کے اندر۔ مدراس، کلکتہ، اور یہ 1857 کے اندر شروع ہوئی ہیں، 1857 کے اندر انہوں نے اعلان کیا، تو 1857 کے اندر 3 یونیورسٹیاں بنائی گئی جو کہ لندن پلان کے اکارڈنگ تھی، وہ بنائیں گے۔ یہاں پہ میڈیم آف انسٹرکشن جو ہے وہ جو نچلا لیول تھا وہاں کہا گیا کہ اپنی مادری لینگویج جس میں چاہیں کر لیں، لیکن ہائر لیول پہ انگلش کے اندر تعلیم دی جائے گی۔ اس کے علاوہ انہوں نے کہا کہ ایکسپینشن آف ایجوکیشن کے اوپر جو ہے وہ ایکسپینشن جو اس کی ہے اس کو وسیع کرنا ہے، کہ نیو سکول ہم بنائیں گے، اور ہر ڈسٹرکٹ کے اندر ایک سکول ہوگا، اور ایجوکیشن انسٹیٹیوشن ان ایچ، پر ہر صوبے کے اندر ایجوکیشن کے ادارے ہوں گے۔ یونیورسٹی اسٹیبلشن لندن پلان، یونیورسٹیاں بنائی جائیں گی لندن پلان کے تحت۔ گرانٹ اینڈ ایڈ، جو پرائیویٹ ادارے ہیں ان کو انکریج کیا جائے گا، لوگ اگر پرائیویٹ ادارہ بنانا چاہتے ہیں، ہمارے والا کریکولم پڑھائیں گے، ہمارا سلیبس پڑھائیں گے، تو ہم جو ہے وہ ان کو جو ہے وہ گرانٹیں دیں گے، ان کو پیسہ دیں گے۔ اور دا اسکول شوڈ بی سیکولر، اسکول جو ہونا چاہیے، جی 1857 کے اندر جنگ جو ہے وہ آزادی بھی ہوئی تھی۔ اچھا، تو وہ جو تعلیم ہوگی سیکولر ہوگی، گورنمنٹ اس کو مینج کرے گی، انسپیکشن کرے گی، اور اسکول ول چارج فی، اور اسکول فیس بھی لیں گے، یعنی وہ کہتے ہیں سارے پیسہ ہم نہیں بھر سکتے، کیونکہ تعلیم جو ہے نا وہ ہر دور کے اندر کوالٹی ایجوکیشن امیروں کا حق ہی رہا ہے، غریبوں کا حق نہیں رہا۔ تو غریب امیروں کو تعلیم کے لیے ان سے بھی پیسہ بھی وہاں پہ چارج کیا جاتا تھا، ٹھیک ہے۔
उसके बाद टीचर की ट्रेनिंग करवानी, टीचर के लिए फिर मुआवजा मुकर्रर करना जो टीचर ट्रेनिंग करते थे, और उनको अपने टीचर्स के अकॉर्डिंग बनाना जिस तरह ये चाहते थे। वीमन औरतों की तालीम को प्रमोट करते थे कि उनको तालीम हासिल करनी चाहिए, और उनको थोड़ी आज़ादी भी दी कि अगर वो बुर्का पहन के आती हैं तालीम हासिल करने के लिए, तालीम देने के लिए, तो उनको हक है, बस वो अपने चाहे वो तालीम हासिल करें चाहे जिस ड्रेस के अंदर आए। प्रोफेशनल एजुकेशन होनी चाहिए, इंजीनियरिंग की, लॉ की, मेडिसिन की, इस तरह की तालीम जो है वो होनी चाहिए। और ओरिएंटल एजुकेशन छोड़ भी, जो उनकी अपनी मकामी तालीम है वो भी पढ़ाएं, हमें इससे कोई गर्ज नहीं है। तो ये वाले 10 पॉइंट, इस तरह की बातें चार्ल्स वुड डिस्पैच के अंदर हुई थी। 1857 के अंदर जंग आज़ादी हुई, और जंग आज़ादी में बेसिकली ये था कि मुसलमान जो है वो चाह रहे थे हिंदुओं के साथ और सिखों के साथ मिल के कि अच्छा, सिख जो है ना वो किसी हद तक, खैर मुसलमान गैर मुसलमान, आप गैर मुस्लिम मुसलमान आपस में दोस्त नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी जो है ना जितना एक्सट्रीमिज्म ये बाद में पैदा किया गया इनके अंदर, जिसकी बुनियाद पे करोड़ों लोग जो है वो जान की बाजी से हारे, और ये सिर्फ नफरतें पैदा की गई थी, जैसे आज भी पैदा की जाती हैं, आज भी जैसे तो वैसे पैदा की गई। खैर, तो 1857 के अंदर इन्होंने मिल के चाहा कि हम एक फैसला कौन जंग लड़ते हैं, और ये जो हमारे ऊपर इतने टैक्स लगा रहे हैं, हमारे ऊपर डोमिनेट हो गए हैं, हम इनको शिकस्त देते हैं। तो उसके अंदर वो मिल के लड़े, और बहरहाल वो जो है वो मुसलमानों उनको, यानी कि यहाँ बर सगीर के लोगों को शिकस्त हुई। लेकिन फिर बाद में डिप्लोमेसी के साथ इंडिया वाले जो हिंदू थे वो उनको कायल करने में कामयाब हो गए, कि सारे जो है ना वो जंग जो लड़ी है ये मुसलमानों ने लड़ी है, मुसलमानों ने भरा है, हमारा इसके अंदर कोई रोल नहीं है। फिर आने वाले दिनों के अंदर जो है वो, जो इतनी नफरत पैदा हो गई कि मुसलमानों को ना कोई नौकरी मिलती, ना कोई मराहत मिलती, ना कोई तिजारत का हक होता, ना उन्हें कोई गवर्नमेंट की स्कीम से वो फायदा उठा सकते। वो सारे ही फायदे जो है वो हिंदुओं को जो है वो हासिल हुए। खैर, ये आज हमने मुख्तसर से 3 टॉपिक जो है वो गुफ्तगू की है उसके ऊपर। रट्टा नहीं लगाना, बिल्कुल रट्टा नहीं लगाना, बस अपने जहन के अंदर जो है ना बिठाना है कि 1813 के अंदर ये आया था, चार्ल्स ग्रांट आया था, इसने 1 लाख का वादा किया था, बहरहाल काम कोई नहीं बना था, कुछ भी नहीं हुआ था। अब 35 में लॉर्ड मैकॉले आ गया, विलियम बेंटिक आ गया, इन्होंने रेजोल्यूशन 7 मार्च को जो है वो पास कर ली, और इसके तहत इन्होंने कहा कि वो अंग्रेजी वालों को पढ़ाएंगे, उनको जो है वो मिलेंगे पैसे, बाकियों को नहीं मिलना। बस यही कुछ बातें। फिर असल बातें, जो डिटेल प्लान था जिसको मैग्ना कार्टा कहते हैं, 1854 है, जिसके अंदर जो है वो ग्रांट है, टीचर ट्रेनिंग, 3 टायर एजुकेशन के, ठीक है, 3 यूनिवर्सिटियां बनी, बम्बई, कलकत्ता, मद्रास की। इसके अलावा जो है वो डीपीआई यहाँ पे बना, यहाँ ग्रांट उनको दी जाती है जो उनके रूम के ऊपर चलता है। इस तरह की बातें जो है इसके अंदर हुई थी, औरतों की तालीम की बात भी इसके अंदर हुई थी। तो ये बातें आपने याद कर लेनी है। जी, कोई सवाल है आज के इस टॉपिक में से आपका? ये 3 आज हमने गुफ्तगू की है, इनमें किसी को कोई सवाल है? आसान सी बातें थी, और ज़रा इसको जो है वो नोट्स को रीड कर लीजिएगा, काफ़ी रहेगा। ठीक है, ओके, खुदा हाफिज़।